تو جنت باجی کہنے لگی کہ وسیم یہ ٹھیک رہے گا، میں ابھی زویا کو کال کر دیتی ہوں۔ تو باجی نے زویا کو کال کی اور کہنے لگی زویا تم کبھی بھی آ کر میرے گھر پر رہ سکتی ہو، اپنے امی ابو سے بات کر لو۔ تو زویا کہنے لگی میں نے پہلے ہی اپنے امی ابو سے بات کر رکھی ہے، ہم جلدی تمہارا گھر دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن گھر پر وسیم نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو میرے امی ابو مانیں گے نہیں۔ تو جنت باجی کہنے لگی کہ زویا جب تمہارے امی ابو گھر دیکھنے کے لیے آئیں گے تو مجھے کال کر دینا، تو میں پہلے ہی وسیم کو گھر سے ہٹا دوں گی۔ تو زویا کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں تجھے کال کر کے جلدی بتا دیتی ہوں کہ کب ہمیں آنا ہے۔ پھر میں اور باجی کالج کے لیے نکل گئے۔ میں نے بھی زویا کو کال کر کے رکھی تھی، میں بھی آج زویا کو مووی دکھانے لے کر جاؤں گا اور ساتھ میں ہی رات میں ڈنر بھی کرواؤں گا۔ ہمارے کالج کی چھٹی 2 بجے ہوئی تو ہم پہلے 3 بجے والا شو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ مووی 3 گھنٹے کی تھی۔ جب ہم مووی ہال سے باہر نکلے تو اس کے بعد ایک کراچی کے کولاچی ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے۔ میں نے پہلے سے ہی سارے بندوبست کر رکھے تھے، مجھے کینڈل لائٹ ڈنر کروانا تھا زویا کو۔ جب ہم ریسٹورنٹ پہنچے تو ہماری ٹیبل پہلے سے ہی سجی ہوئی تھی۔ میں نے زویا کو ہاتھ پکڑا اور اسے بڑے پیار سے ٹیبل کی طرف لے گیا۔ میں پہلے چیئر کی طرف گیا، میں نے اپنے ہاتھ سے چیئر کو آگے کیا اور زویا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ زویا نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ پھر زویا نے میرا ہاتھ پکڑا اور چیئر پر آ کر بیٹھ گئی اور میں بھی اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے سے ہی بوکے اور گلاب کے پھول کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ ایک ویٹر بڑی ہی نزاکت سے ہمارے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں بوکے اور گلاب کا پھول تھا۔ اس نے بوکے اور گلاب کا پھول ٹیبل پر رکھ دیا اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی چیئر سے اٹھا اور زویا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بوکے اور گلاب کا پھول اٹھایا اور اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے بوکے زویا کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے بعد گلاب کا پھول بڑے ہی پیار سے زویا کی طرف بڑھایا اور زویا سے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر زویا بہت خوش ہو گئی اور مسکرا کر گلاب کو اپنے ہاتھوں سے بڑے ہی پیار سے لے لیا۔ اور پھر زویا کہنے لگی وسیم ہاں میں تم سے شادی کروں گی۔ اور پھر میں اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر ہمارا آرڈر کیا ہوا کھانا لے آیا۔ میں نے سارا کھانا زویا کی ہی پسند کا منگوایا تھا۔ ہم دونوں ڈنر کر رہے تھے اور ڈنر کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ آج زویا کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ زویا نے مہرون کلر کا سلیو لیس گولڈ پہنا ہوا تھا اور بالوں کو بہت خوبصورت سا جوڑا کیا ہوا تھا۔ جوڑے میں بہت خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے فیک روزے لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی گلے میں ہلکا سا وائٹ نیکلس پہنا ہوا تھا اور پیروں میں گولڈن کلر کی نگ لگی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ آج زویا پرستان کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ لمحات ایسے ہی چلتا رہے اور میں زویا کو اس طرح دیوانہ وار دیکھتا رہوں۔ ہمارا ڈنر ختم ہو گیا۔ زویا مجھے کہنے لگی وسیم تم مجھے گھر چھوڑ دو، زیادہ رات ہو گئی تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میں گھر پر کہہ کے آئی تھی کہ میں جنت کے ساتھ رینٹ والے روم دیکھنے جاؤں گی، اس لیے مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے زویا کو گھر چھوڑا۔ زویا میری بائک سے اتری اور گھر جانے کے لیے مڑی تو میں نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور پھر میں نے زویا سے کہا کہ تم نے مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ تو زویا مجھ سے کہنے لگی وسیم تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے زویا سے کہا مجھے ایک گڈ بائے کس چاہیے۔ زویا مسکرائی اور میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ میں نے زویا کو گڈ بائے کس کیا اور پھر اپنے گھر چلا آیا۔ میں گھر آیا تو گھر کا دروازہ لاک تھا۔ میں اپنے ساتھ گھر کی دوسری چابی لے کر گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ مجھے گھر میں کافی دیر ہو چکی تھی، رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ جنت باجی گھر پہلے ہی آ چکی تھیں، وہ شاید اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میں نے سوچا ذرا جنت باجی سے بات کر لوں کہ آج ان کا کینڈل لائٹ ڈنر کیسے رہا۔ پیرزادہ رحمان شاہ، صرف ایک رات کے عمل سے آپ کی تمام پریشانیوں کا حل۔ پریشانی اتنی دور آپ سے جتنے دور آپ ہم سے، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہے۔
मगर महबूब मनपसंद ना हो तो सब बेकार है। करिश्माती अमल से चट मंगनी पट ब्याह। महबूब के दिलो दिमाग पर कब्जा। शादी करनी हो या रखवानी हो, मोहब्बत करने वाले दो दिलों का मिलाप एक खास अमल से किया जाता है। इसके अलावा नौकरी या कारोबार का मसला, जादू टूना, सहर असेब, बे औलादी, घरेलू झगड़े, बाहर का सफर, हर किस्म के मसला के हल के लिए राब्ता करें। पीरजादा रहमान शाह। कॉन्टैक्ट नंबर 00923004109092। कैंडल लाइट डिनर कैसा रहा? मैं जन्नत बाजी के कमरे के दरवाजे के पास गया तो अंदर से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जन्नत बाजी के साथ कोई और भी है। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया और दरवाजे पर ही कान लगाकर सुनने लगा तो किसी लड़के की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि जन्नत बाजी आज रेहान को अपने रूम में ही बुला लिया है। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और फिर अपने रूम की तरफ चला आया। मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने हाई टी शर्ट और हाफ ट्राउजर पहना और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गया। फिर जोया के बारे में सोचने लगा। आज मैं भी जोया के करीब जाना चाहता था, उसे जी भरकर प्यार करना चाहता था। और फिर मैं उस दिन के बारे में सोचने लगा जिस दिन जोया पहली बार मेरे करीब आई थी। उस दिन के बाद से जोया की खुशबू ने दीवाना कर दिया था। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि अब तो जोया मेरे घर ही रहने आ रही है। अब जब जी चाहे मैं उससे मिल सकता हूँ। कल जोया और उसके पापा घर देखने आने वाले थे। जोया ने मुझे कहा था कि जब मेरे पापा और मैं आऊँ तो तुम घर मत रहना, क्योंकि अगर पापा को पता चला कि वहाँ एक लड़का भी रहता है तो वो मुझे किसी भी इस फ्लैट में रहने नहीं देंगे। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैंने अपनी सोचों को झटका और मोबाइल निकाल कर उस पर मूवी देखने लगा। तब मुझे बाहर से दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। मैंने मोबाइल को बेड पर रखा और अपने कमरे की खिड़की से झांक लगाई तो बाजी का दरवाज़ा खुला था और जन्नत बाजी रेहान को लेकर घर के बाहर जा रही थी। शायद रेहान और बाजी का काम हो चुका था। मैं ये सब देखकर अपने बेड पर वापस आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे जल्द ही नींद आ गई थी। आज सुबह मेरी जल्द ही आँख खुल गई क्योंकि आज जोया और उसके पापा को आना था। तो मैं वॉशरूम गया और शावर लिया। उसके बाद तैयार हो गया। मैं अपने रूम के बाहर गया तो जन्नत बाजी अभी उठी नहीं थी। मैं उनके कमरे में गया, उन्हें जगाया और कहने लगा, जोया और उसके पापा को आना है, जल्दी उठो और घर में जितने भी मेरी चीज़ें हैं उसे उठाकर मेरे रूम में रखने में मेरी मदद करो। तो बाजी कहने लगी कि तुझे बड़ी फिक्र है जोया के आने की, जो इतनी जल्दी मचा रखी है। तो मैंने कहा, मुझे जोया के आने की फिक्र नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलने की खुशी है। अगर जोया के पापा को घर पसंद ना आया या फिर मेरा कोई सामान दिखा तो जोया को यहाँ रहने नहीं देंगे और मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी नहीं मिल पाएगी। तो बाजी जल्दी से उठी और वो भी शावर लेने चली गई। मैं बाहर आकर अपने जो भी शूज़ वगैरह और बुक्स वगैरह वो सब अपने कमरे में रखने लगा और जो मेरे कपड़े बालकनी में सूख रहे थे उसे भी उठाकर अपनी अलमारी में रख दिया और अपने रूम को बाहर से ताला लगा दिया। बाजी शावर लेकर आई तो उसने नाश्ता बनाया। जन्नत बाजी ने आज नाश्ते में सिर्फ चाय और सैंडविच बनाया था। मैंने और बाजी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। मैंने बाजी से पूछा, कल रात रेहान आया था? तो बाजी कहने लगी कि हाँ आया था। मैंने उसे बुलाया था अपना काम करने के लिए। तो मैंने कहा, अगर आप अब हामला हुई तो मैं इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं करूँगा, इसलिए कुछ भी करने से पहले एहतियात ज़रूर बरतिएगा। तो बाजी कहने लगी, वसीम तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब मैंने अपने बच्चे को गिराया था तभी मैंने इंजेक्शन लगवा लिया था। मैं 3 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और फिर 3 महीने बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और मैं रेहान के साथ शादी कर लूँगी। तो मैंने कहा, जन्नत बाजी आप जो सोच रही हैं अल्लाह आपका हर काम पूरा करे। तो जन्नत बाजी कहने लगी, आमीन मेरे प्यारे भाई। मैंने और जन्नत बाजी ने जल्दी से नाश्ता किया और मैं घर से बाहर निकल गया। आज मैं पूरा दिन घर नहीं आने वाला था। मैं थोड़ी देर बाहर टहलता रहा और फिर फ़ायज़ा भाभी के घर पर आकर बैठ गया। फ़ायज़ा भाभी ने मुझसे पूछा, क्या बात है वसीम, आज इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, आपको देखने का दिल कर रहा था। तो फ़ायज़ा भाभी कहने लगी कि सिर्फ देखने का दिल कर रहा था या फिर और कुछ भी दिल कर रहा था करने को? तो मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं बस ऐसे ही आपके पास आ गया था। तो फ़ायज़ा भाभी कहने लगी, वसीम तुम रात को क्यों नहीं आए थे? मोहतरम नाजरीन और सामाईन,
اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔